Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 14 about the chapter Induction method and Binomial theorem. We will continue where we left in the last lecture. See, we were doing some problems depending on the formula TR plus 1, general term formula of the binomial expansion. It says it is NCR x raised to n minus r y raised to r when it is x plus y bracket raised to n. But instead it is what? Minus 1 raised to r NCR x raised to n minus r y raised to r when it is x minus y bracket raised to n. So we have to be careful whether it is plus sign or minus sign in between. If it is minus sign, then this minus 1 raised to r term will occur there. And in the last two lectures we were doing problems depending on this particular formula. In the first part we saw how to calculate a particular term. म्हणजे जसं या पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये 7वी टर्म काढा, 10वी टर्म काढा एटसेट्रा. दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण असं शिकलो की हाऊ टू कॅल्क्युलेट कोइफिशियंट ऑफ अ पर्टिक्युलर टर्म. Now in the third part, now actually in this lecture we will go for term, constant term. So now the method is we have to work on to find constant term. This is the topic of this particular lecture, to find constant term. Okay, in what? In x plus y, constant term in the expansion, in binomial expansion. कॉन्स्टंट टर्म याचाच अर्थ काय? कॉन्स्टंट टर्म याचा अर्थ काय? तर अशी टर्म की ज्याच्यामध्ये एक्स नाहीच आहे, एक्सची पॉवर नाहीच आहे. म्हणजेच काय? एक्स पण नाही आहे, वाय पण नाही आहे, म्हणजेच त्याची पॉवर जी आहे ती 0 असणार असं. आता इथे सर्व या एक्सच्या टर्म्स आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजे इथे काय होणार? आता बघा पहिलाच प्रॉब्लेम आपण करूया. सो टू फाइंड कॉन्स्टंट टर्म, प्रॉब्लेम बघा. टू फाइंड टर्म इंडिपेंडंट ऑफ एक्स असं पण त्याला म्हणतात बघा. टर्म इंडिपेंडंट ऑफ एक्स म्हणजेच काय? ज्याच्यामध्ये एक्स नाही अशी टर्म म्हणजेच कॉन्स्टंट टर्म. इंडिपेंडंट ऑफ एक्स. ओके, इन वॉट? आपण पहिलाच प्रॉब्लेम करूया. 2x प्लस 1/3x स्क्वेअर्ड ब्रॅकेट रेस टू 10, सॉरी ब्रॅकेट रेस टू 9 in the first problem. This is what we will do now. Okay, so solution. Let tr plus 1 be the term, tr plus 1 be the constant term, tr plus 1 be the constant term. Okay, in this 2x plus 1/3x squared bracket raised to 9 याच्यामधली ही कॉन्स्टंट टर्म आहे असं आपण म्हणूया, tr plus 1. So here in place of x we have 2x, so x corresponds to 2x, y corresponds to what? 1/3x squared, and n is equal to 9. Okay, so now tr plus 1 is what? It is what? आपल्याला कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे? प्लस साइन असल्यामुळे NCR x raised to n minus r y raised to r. सो इथे आपल्या आता प्रॉब्लेममध्ये काय होणार? tr plus 1 is equal to n is 9, सो 9cr x raised to n minus r म्हणजे x च्या ऐवजी 2x आहेत, सो इट विल बी 2x raised to 9 minus r and y raised to r, y is 1/3x squared, so 1/3x squared bracket raised to r. So if you do this calculation, it is 9cr 2 raised to 9 minus r, 2 raised to 9 minus r. नंतर इथे काय होणार? हे 1/3 raised to r आणि हे x raised to 2r. बघा, x स्क्वेअरचा अर्थ पॉवर म्हणजेच x raised to 2r. सो इट इज 9cr then what? 2 raised to 9 minus r, then what? Divided by, हां इथे एक टर्म आपली राहिलीच ना, 2 raised to 9 minus r. आणखी काय पाहिजे? x raised to 9. I will write it here, x raised to 9 minus r. Very important term we had missed, so it should not be x raised to 9 minus r. ओके, सो इथे 1/3 raised to r होणारच ही टर्म,
आणि मग हे एक्स रेस टू 9 मायनस आर अपॉन एक्स रेस टू 2 आर, 9 मायनस आर अपॉन एक्स रेस टू 2 आर. म्हणजेच काय झालं बघा, 9 सी आर 2 रेस टू 9 मायनस आर 1 अपॉन 3 रेस टू आर. आणि इथे आता एक्सची एकूण पॉवर काय होईल, एक्स रेस टू 9 मायनस आर आहे न्यूमरेटरला, डिवायडेड बाय एक्स रेस टू 2 आर. सो इट इज वॉट, भागाकार म्हणजेच घातांकांची वजाबाकी, म्हणजेच हे 9 मायनस 3 आर होतील. आता याला आपण काय म्हणूया, सी टी आर प्लस 1 बी द टर्म, ओके, ऑल दीज थिंग्स टी आर प्लस 1. आता आपण काय म्हणतोय, ॲज टी आर प्लस 1 इज कॉन्स्टंट टर्म, as TR plus 1 is the constant term, 9 minus 3R equal to 0. मग 9 minus 3R जर 0 झालं तर त्याचाच अर्थ R is equal to 3. मग आता हे जे काय आपण रिझल्ट 1 म्हणूया, सो पुट R is equal to 3, put R is equal to 3 in 1. So finally we can say constant term काय होणार, ह्याच्यामध्ये R ची व्हॅल्यू 3 टाका. सो 9C3 2 रेस टू 9 मायनस 3 म्हणजेच 2 रेस टू 6 आणि 1 अपॉन 3 रेस टू 3. म्हणजेच काय होणार, 9C3 ची व्हॅल्यू 9 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 9 मायनस 3 म्हणजे 6 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल. त्यानंतर 2 रेस टू 6 म्हणजे 2चा 6वा घात म्हणजे किती झाला, 64. आणि 3 रेस टू 3 म्हणजे 27. सो आय होप यू कॅन डू दिस कॅल्क्युलेशन, बरोबर ना. यू कॅन इझिली डू 9 फॅक्टोरियल अपॉन 6 फॅक्टोरियल, म्हणजे इथे मी करतो ते, इट विल बी वॉट 7 8 इंटू 9 अपॉन वॉट 3 फॅक्टोरियल विच इज 6, देन 64 भागिले 27. मग किती होणार आहे, 8 9 72 झाले, 12 सक 72 म्हणजे हे 12 झाले, 12 7 84, 84 गुणिले 64 आणि ह्या सर्वाला भागिले 27. दिस विल बी द आन्सर. सो आय थिंक यू कॅन वर्क ऑन दिस, हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा. ओके, सो दिस इज द मेथड. what is important is what is the method in doing these problems. Once you understand the method, you can just implement it, and in all these problems you are using nothing but the formula of TR plus 1, right? So problems are not difficult. Now we will continue with the next problem. We will take some problem where it is minus sign. Find the constant term in this. Fourth problem we will do. So from the problem number 3, fourth problem of the exercise, what is that exercise? I think it is 4.3. Yeah, yes, it is 4.3. 4.3. And what is asked? It is what? You have to calculate constant term. Find constant term in x square minus 1 upon x bracket raised to 9. Okay, so solution. See, it is very mechanical procedure once you know what to do. So TR plus 1, त्याचा फॉर्म्युला लिहा. मायनस साइन आहे त्यामुळे लगेच आपण अलर्ट व्हायला पाहिजे. -1 रेस टू आर NCR, देन व्हॉट x रेस टू n मायनस आर y रेस टू r. Now actually this is for we are writing this formula for x plus y bracket raised to n. This we should know. Sorry, x minus y bracket raised to n. We should know this. So this is our result 1. This is the formula that we have to use. Now here in this x square minus 1 upon x bracket raised to 9, x corresponds to x square. Correct? You can see x च्या ऐवजी काय आलंय x square. Then what? Y corresponds to 1 by x आणि n is equal to 9. N is equal to 9. Let TR plus 1, let TR plus 1
be constant term. TR plus 1 be the constant term in x square minus 1 upon x bracket raised to 9. TR plus 1 be the constant term. So TR plus 1 is equal to then what? It is what? Minus 1 raised to r. So it is minus 1 raised to r. Then NCR, but n is 9. So it is 9CR. Then what? X raised to n minus r. म्हणजेच काय? X squared raised to 9 minus r. Okay. And y raised to r. म्हणजेच काय? 1 upon x bracket raised to r. So it is what? It is minus 1 raised to r. Then 9CR. X raised to 2 raised to 9 minus r. So it is x raised to 18 minus 2r. And then 1 upon x raised to r. So it is what? Minus 1 raised to r. 9CR. And here x raised to 18 minus 2r upon x raised to r. So it is x raised to 18 minus 3r. Now this is the constant term. We are saying TR plus 1 be the constant term. याचाच अर्थ काय? 18 minus 3r हे 0 असलं पाहिजे. So now as we can say as TR plus 1 is constant term. As TR plus 1 is the constant term. We have 18 minus 3r equal to 0, and that implies r is equal to 6. So this is very important issue. R is equal to 6. Okay, so this is a result 1, suppose. Now this is 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, constant term is equal to minus 1 raised to 6. कारण आता r ची व्हॅल्यू मला मिळाली आहे, याच्यात टाकणार आपण minus 1 raised to 6, 9c6. आणि काय होतंय बघा, x raised to 18 minus 3 into 6 म्हणजे 18 minus 18 which is 0. म्हणजे x raised to 0 म्हणजे काहीच नाही तिथे, कॉन्स्टंट टर्म. सो इट इज इक्वल टू ओनली फायनली वी कॅन से minus 1 raised to 6 into 9c6. minus 1 raised to even पॉवर म्हणजे प्लस 1 झालं. 9c6 म्हणजे किती होणार? 9 फॅक्टोरियल अपॉन 9 minus 6 म्हणजे 6 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल. सो इट इज 7 into 8 into 9. मग किती होतात बघा, 7 8 56 गुणिले 9. Now this calculation you can do. 9 to 6 54. तिथे 4 लिहिणार आपण, कॅरी ओव्हर 5, 9 5 45 आणि 5 50, 504 ही त्याची कॉन्स्टंट टर्म घेईल. सो ऑल दीज प्रॉब्लेम्स दॅट वी वेअर डुईंग, वी वेअर युझिंग द फॉर्म्युला TR+1, नथिंग एल्स. आणि मग त्याच्यामध्ये आपण काय विचारलंय त्याप्रमाणे काम करत राहायचं. कॉन्स्टंट टर्म तुम्हाला विचारलेली आहे. कॉन्स्टंट टर्म याचाच अर्थ काय? टर्म वेअर पॉवर ऑफ एक्स इज 0. त्यामुळे शेवटी जेव्हा TR+1चं कॅल्क्युलेशन होतं त्यावेळी जी काही पॉवर असेल ती तुम्ही 0ला इक्वेट करा, मग त्याच्यामधून r मिळवा. वन्स यू गेट r एव्हरीथिंग इज डन. बिकॉज त्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला काय लागतं? x लागतो, y लागतो, n लागतो आणि r लागतो. तो r माहीत नव्हता, पण तो आता आपण कॅल्क्युलेट केला. कसा कॅल्क्युलेट केला? तर कॉन्स्टंट टर्म ह्याचाच अर्थ x ची पॉवर 0. त्यामुळे जी काही x ची पॉवर येईल ती तुम्ही 0ला इक्वेट करणार, त्याच्यामधून तुम्ही r मिळवणार. वन्स यू गेट r, प्रॉब्लेम इज डन. जस्ट सबस्टिट्यूशन. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस. सो असे हे प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये दिस इज इफेक्टिव्ह यूज ऑफ द सेम फॉर्म्युला TR+1 दॅट वी आर युझिंग. आता ह्याच्यानंतर काय असतं बघा, ह्याच्यानंतर आणखी एक टाईपचा प्रॉब्लेम तुम्हाला करता येतो. तो म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्यांनी असं सांगितलेलं असणार आहे की मिडल टर्म कॅल्क्युलेट करा. बघा, फाइंड द मिडल टर्म. ओके, सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट नाउ मिडल टर्म. मिडल टर्मचा जर विषय आहे तो आधी नीट समजावून देऊया आपण. मिडल टर्म म्हणजे काय? तर आता कसं आहे बघा की मिडल टर्म इन व्हॉट? इन द एक्सपान्शन ऑफ x+y ब्रॅकेट रेज टू n. मग ते कसं आहे बघा, यू नो की x in x+y bracket raised to n there are n+1 terms.
त्यामुळे काय होतं बघा, एन ज्यावेळी इव्हन असेल, इफ एन इज इव्हन, इट इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड. टोटल टर्म्स आर ऑड. बरोबर ना. इव्हन प्लस वन म्हणजे ऑड होतं. मग त्यावेळी काय रूल असतो बघा, रूल दे हॅव गिव्हन हिअर. सी यू आर गिव्हन द रूल, पण अदरवाईज ऑल्सो यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट. सी द रूल. त्यातले रूल्स आपणाला नीट आत्मसात तुम्ही केले पाहिजेत की मग ते सर्व प्रॉब्लेम्स येतात. सी द रूल्स आर गिव्हन. मिडल टर्म बघा, if a plus b bracket raised to n, if n is even, then the number of terms in the expansion are odd. So the only middle term is n plus 2 upon 2. बघा, ज्यावेळी ऑड टर्म्स असणार त्यावेळी ते काय म्हणतात बघा, मिडल टर्म इज n plus 2 upon 2. ओके, देन मिडल टर्म इज n plus 2 अपॉन 2th टर्म. याचा अर्थ काय, समजा तुम्हाला x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू 12 असेल तर इट कंटेन्स 13 टर्म्स. ओके, मग आता जर n प्लस 2 अपॉन 2 काढलं तुम्ही, n 12 आहे ना इथे, सो n प्लस 2 अपॉन 2 इट मीन्स व्हॉट, 12 प्लस 2 अपॉन 2. कारण n म्हणजे 12 घेणार ना आपण, रेस टू 12 आहे म्हणजेच इथे 7 येणार. 7th टर्म विल बी द मिडल टर्म. आणि बघा ना, एकूण ज्यावेळी माझ्याकडे 13 टर्म्स असतील त्यावेळी 7वी टर्म ही मधली झाली, कारण त्याच्या आधी 6 टर्म्स आहेत, नंतर 6 टर्म्स आहेत. व्हेरी सिम्पल कॅल्क्युलेशन. त्यामुळे एन इव्हन असताना हा रूल n प्लस 2 अपॉन 2, आणि एन ऑड असेल, एन जर ऑड असेल तर काय होतं बघा, इट इम्प्लाइज टोटल टर्म्स आर इव्हन. टोटल टर्म्स आर इव्हन. म्हणजे काय झालं बघा, समजा आपण उदाहरण घेऊया, n म्हणजे समजा 13 असेल तर टोटल टर्म्स आर 14. टोटल टर्म्स आर 14. मग आता जर 14 टर्म्स असतील तर मग निश्चितच ना 7वी आणि 8वी या 2 टर्म्स मिडल असणार. देन 7th and 8th टर्म, 7th and 8th terms, 7th and 8th terms are middle terms. या 2 टर्म्स मिडल टर्म होणार मग, बरोबर ना. मग त्याचा रूल म्हणून काय लिहिता येईल मला, असं कॅल्क्युलेशन पण आपल्याला करता येईलच, त्याच्यात काही अडचणीचा विषयच नाहीये. परंतु त्यावेळी आपल्याला रूल म्हणून असा एक माहिती पाहिजे की n प्लस 1 अपॉन 2 आणि n प्लस 3 अपॉन 2. काय म्हणतायत बघा ते, n plus 1 upon 2 and n plus 3 upon 2. n plus 3 upon 2. या ज्या टर्म्स असतील या मिडल टर्म्स असतील. बघा आता इथे n जर माझा 13 आहे तर 13 अधिक 1 14 भागिले 2 म्हणजे 7, आणि 13 अधिक 3 16 भागिले 2 म्हणजे 8. म्हणजे 7वी आणि 8वी टर्म, तेच आपण म्हटलं ना 7वी आणि 8वी टर्म. अगदीच हे फॉर्म्युले वगैरे लक्षात नाही आले तर आपण काय करायचं बघा, 14 एकूण टर्म्स आहेत त्यामुळे आपण असे 14 बार्स काढायचे लहान लहान, 2 4 6 8 10 12 आणि 14. आणि मग मधल्या टर्म्स बघा, बघा आता इथे 7 आणि 8 ला जेव्हा तुम्ही आल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 आणि 8 या 2 टर्म्स बघा, याच्या पुढे 6 टर्म्स आहेत, मागे 6 टर्म्स आहेत. सो इट इज इझी टू कॅल्क्युलेट मिडल टर्म. तुम्हाला ज्या पॉवर्स असणार त्या काय 70 72 अशा नसणार आहेत, आणि म्हणून त्या जर मोठ्या संख्या असतील n तर मला हे फॉर्म्युले आहेत. म्हणजे जर n इव्हन असेल तर मी काय करायचं, n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म काढायची. म्हणजे समजा n ची किंमत समजा 72 दिली आहे तुम्हाला, 72 म्हणजे एकूण 73 टर्म्स असणार, 73 म्हणजे 37वी मधली टर्म असणार. म्हणजे ते मी कसं काढलं तर 72 अधिक 2 74 भागिले 2 37. फॉर्म्युला आहेच, परंतु शियर कॉमन सेन्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिडल टर्म. मधली टर्म काढायची आहे तुम्हाला. ज्यावेळी n हा इव्हन असेल त्यावेळी एकूण ऑड टर्म्स असणार, विषम संख्या, मग त्यावेळी बरोबर मधली एकच टर्म मिळणार तुम्हाला. पण ज्यावेळी तुमची पॉवर ऑड असेल त्यावेळी एकूण टर्म्स इव्हन असणार. 10 टर्म्स असतील तर मधली एकच टर्म नाही मिळणार. 10 टर्म्स जर एकूण असतील तर
5वी आणि 6वी ही मधली या 2 टर्म्स मधल्या असणार, कारण 6 नंतर पुढे 4 टर्म्स आहेत, 5च्या आधी 4 टर्म्स आहेत, त्या मधल्या टर्म्स आहेत मग त्या. त्यामुळे असं तुम्हाला माहिती पाहिजे की जर n ऑड असेल तर मध्ये 2 टर्म्स असतील आणि n इव्हन असेल तर मध्ये एकच टर्म असेल, आणि त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. जर तुमचा n इव्हन असेल तर n+2/2 टर्म ही मिडल टर्म झाली, पण जर n ऑड असेल तर मग काय फॉर्म्युला, n+1/2 काढायचं आणि n+3/2 काढायचं. दे आर द मिडल टर्म्स. त्यामुळे मिडल टर्म काढणं हा एक टाईपचा एक प्रॉब्लेमचा तुमच्या टाईप असतो. त्यातला एक प्रॉब्लेम आपण करूया, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर. सी, आपणाला आता इथे बघा, त्या आपण प्रॉब्लेमकडे जाऊया, प्रॉब्लेम सेटकडे जाऊया. सी नाव वी हॅव टू फाइंड मिडल टर्म. सी हियर आपणाला काय दिलंय बघा, x + y, x upon y plus y upon x bracket raised to 12 y upon x y upon x आणि bracket raised to 12. we have to find middle term. okay, I am doing problem number 4 मधला पहिला पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3. ठीक आहे, मग मिडल टर्म काढायचे ना. सो हियर सोल्युशन आपण लिहिणार, हियर इन x upon y plus y upon x bracket raised to 12. here x corresponds to x upon y. okay, y corresponds to y upon x. n is equal to 12. as n is equal to 12, middle term काय होणार, 12 असल्यामुळे एकूण टर्म्स आल्या 13. पॉवर ज्यावेळी 12 आहे त्यावेळी एकूण टर्म्स 13, त्यामुळे मिडल टर्म इज 7th टर्म. आपला फॉर्म्युला काय सांगतो, n+2/2 म्हणजेच 12 + 2 भागिले 2 म्हणजे 7वी टर्म. त्यामुळे 7वी टर्म तुम्हाला काढायची आहे. ओके, सो लेट TR+1 इज इक्वल टू T7. 7वी टर्म काढायची ना. सो R+1 इज इक्वल टू 7 अँड दॅट मीन्स R इज इक्वल टू 6. R is equal to 6. So TR+1 becomes T7. R+1 म्हणजे 7 ना. It becomes what? फॉर्म्युला काय त्याचा, इथे लिहितो मी. TR+1 चा फॉर्म्युला विच इज वेल नोन नाव, NCR आणि प्लस आहे त्यामुळे -1 रेस्ट टू आर ही टर्म येणारच नाही. x raised to n minus r, y raised to r. So when I put it here, n is what? आपला n किती आहे, 12. बरोबर ना. हे सर्व लिहिलंय आपण. हे बघा इथे x, y आणि n लिहिलेलं आहे. r ची व्हॅल्यू इथे आलेली आहे, त्यामुळे आता काहीच अडचण नाहीये. NCR म्हणजेच काय होणार, 12c6. देन व्हॉट, x raised to n minus r म्हणजेच x upon y ब्रॅकेट raised to 12 - 6 इंटू y upon x ब्रॅकेट raised to 6 म्हणजेच काय झालं, 12c6 x raised to 6 upon y raised to 6 into इथे y raised to 6 upon x raised to 6. So all these things gets cancelled and what you remain with is 12c6. 12c6 ची व्हॅल्यू तुम्हाला काढावी लागेल. 12 फॅक्टोरियल अपॉन 6 फॅक्टोरियल इंटू 6 फॅक्टोरियल. इथे 6 असल्यामुळे वर इथे 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 आणि अपॉन 6 फॅक्टोरियल म्हणजेच काय, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. So you can do this calculation. I leave it this to you. सोपं आहे. 6 दुणे 12 होतील, हे 5 दुणे 10 होतील, हे 3 दुणे नाही पण बेत्रिक 6, हे 6 झाले आणि 8 9 72, 12 सक 72, त्यामुळे इथे 12 येईल. त्यामुळे तुम्हाला काय कॅल्क्युलेशन करायचं आहे बघा, 12 7 84 दुणे 168 दुणे 336 गुणिले 11. सो इट इज 11 सक 66, 6 हातचे आले 6, 11 त्रिक 33 आणि 6 39, 9 हातचे आले 3, 11 त्रिक 33 आणि ते किती झाले, 11 सक 66, 6 हातचे आले 6
11 त्रिक 33 आणि 6 39, त्याचे 9 हातचे आले 3, 11 त्रिक 33 आणि 3 3696 हे त्याचं उत्तर आहे. सो दिस इज जस्ट अ कॅल्क्युलेशन, दिस इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम, हाऊ टू कॅल्क्युलेट मिडल टर्म. एन इव्हन असेल, पॉवर जर इव्हन असेल तर मिडल टर्मचा फॉर्म्युला, आणि पॉवर जर ऑड असेल तर मिडल टर्म 2 असणार. पण ऑड जर पॉवर असेल तर एकूण टर्म्स असणार इव्हन, त्यामुळे मध्ये 2 मिडल टर्म्स असतील. आणि जर पॉवर इव्हन असेल तर एकूण टर्म्स असणार ऑड, म्हणजे मग एकच टर्म मिडल टर्म असेल. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.